नमस्कार दर्शक बंधु 7 अक्टोबर मंगलवार दिन पवित्र कुमार पूर्णिमा पड़ुअछि। वर्षक भितरे जेते गोटी पूर्णिमा पड़ी थाए सबुठारु अधिक कुमार पूर्णिमा को महत्व दिया जाई थाए एवं चलित वर्षर एही कुमार पूर्णिमा को बहुत ही खास एवं गुरुत्वपूर्ण बोली माना जाउअछि। काहेकि ना एही कुमार पूर्णिमा दिन केते सबु दुर्लभ संजोग बनिबाकु जाउअछि, केते सबु शुभयोगर निर्माण हेबाकु जाउअछि। महालक्ष्मी जोग, अमृत सिद्धि जोग, आयुष्मान जोग एमिति पूरा 62 प्रकारर शुभयोगर निर्माण हेबाकु जाउअछि। एही दिन जदि आपण माँ लक्ष्मी स्वरूप तुलसी गछरे बांधि दियंती एही गुप्त जिनिस, तेबे पूरा वर्ष केबे भी आपणक घरे धन ओ अर्णर कमी हेब नाही। सुख समृद्धि प्राप्ति हेबा सहित आपणकर समस्त आर्थिक संकट दूर होइजिब। बंधुगण, आम समस्त हिंदू घरे कुमार पूर्णिमार बहुत अधिक महत्व रहिछि। एही दिन दान धर्म करिबा द्वारा अनेक फलर प्राप्ति होइथाए एवं पूर्णिमा तिथि माँ लक्ष्मींकर दिन मध्य होइथाए। माँ लक्ष्मी पूर्णिमा तिथि रे पृथ्वी को अवतरण होइथिले। प्रत्येक मनुष्य मानक द्वार को एही पूर्णिमा तिथि रे माँ लक्ष्मी आसी थांती। जदि सेही दिन किछि खास उपाय करा जाए, माने कुमार पूर्णिमा दिन जदि आपण किछि खास उपाय करंती तो माँ लक्ष्मी आपणक घरे वास करिवे। से दरिद्र हेउ किंबा धनी हेउ समस्तंक घर को माँ लक्ष्मी आसी थांती। तेबे आपण मानंकु गोटिए अनुरोध, एही सुवर्ण सुजोग को केबे हेले हाथ छड़ा करंतु नहीं। तेबे आसंतु जानिबा एही पवित्र कुमार पूर्णिमा दिन तुलसी मूलरे केउ जिनिस बांधि देबा द्वारा आपणकर समस्त समस्या दुख कष्ट दूर हेबा सहित पूरा वर्ष केबे भी धन ओ अर्णर कमी होई न थाए। एहा पूर्वरु जदि आपण माने माता लक्ष्मी को सच्चा हृदय भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। बंधुगण, तुलसी तो समस्ते लगाई थांती, किंतु एही कथा बहुत कम लोक जानती। तुलसी गछ तले बांधि देबा द्वारा एही गोटिए जिनिस माँ लक्ष्मी ठारू सर्वदा आशीर्वाद मिलिथाए। ता सहित माता लक्ष्मी मध्य आकर्षित होइथांती, घर को कष्ट आसी न थाए। तुलसी गछ जदि आपणक घरे अछि, एहा आपणक परिवार पई बहुत लाभकारी अटे। तुलसी गछरे देवी लक्ष्मींकर वास होइथाए। नियमित भावे तुलसी गछर पूजा करिले लाभ अवश्य मिलिथाए। आम वेद पुराण रे एहा विषय रे विस्तार रूप रे वर्णना करा जायछि, किंतु एहा सहित तुलसी गछ तले एही जिनिस बांधिले आउ एही उपाय करिले, खास करी एही कुमार पूर्णिमा दिन माँ तुलसींकर आशीर्वाद मिलिथाए, सबु खुशी भी मिलिथाए। बंधुगण, जेउ लोक माने तुलसीर विवाह कराई थांती सेमानंक जीवन को केबे भी कष्ट आसी न थाए। शाळग्राम एवं तुलसी विवाह करिबा फलरे कलह पाप रोग कष्ट दुख सबु दूर होइथाए। बंधुगण, जदि आपण एही कुमार पूर्णिमा दिन जलरे किछि टोपा क्षीर मिसाई माँ तुलसी को अर्पण करिवे तो एहा द्वारा भगवान विष्णुंक कृपा प्राप्ति होइथाए। कारण तुलसी को विष्णुप्रिया कहा जाए। सेथिपाई तुलसी को क्षीर चढ़ाइबा अर्थ हैला भगवान विष्णु को क्षीर अर्पण करिबा। एही उपाय द्वारा घरे सुख समृद्धि एवं धनर लाभ होइथाए। केवल कुमार पूर्णिमा दिन नुहे, बरं एही उपाय को प्रत्येक गुरुवार दिन करिबा द्वारा जातकरे बृहस्पति ग्रह मजबूत होइथाए आउ घरर सबु कलह दूर होइथाए। बंधु माने केवल भारत रे नुहे, बरं संसारर अधिकरु अधिक देश रे तुलसी को बहुत गुणकारी गछ भावरे माना जाई थाए। एही गछरे बहुत औषधीय गुण रहिबा सहित आध्यात्मिक रूप रे एहार महत्व बता जाइअछि।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ ଅଥବା ଯଜ୍ଞ ହେଉ ସେଥିରେ ତୁଳସୀର ପ୍ରୟୋଗ ଅବଶ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ ତୁଳସୀକୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ କୁହାଯାଇଅଛି। ଏହି କାରଣରୁ ତୁଳସୀ ଜଗତ ଜନନୀ ଅଟନ୍ତି। ତୁଳସୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁଳସୀର ପତ୍ରକୁ ଅମୃତ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତୁଳସୀର ଗଛ ରହିଥାଏ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତୁଳସୀକୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରେ ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଘରେ ତୁଳସୀର ଗଛ ହରାଭରା ସବୁଜ ଜିମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ ସେହି ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବନି ରହିଥାଏ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜାରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, କାରଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବିନା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁ ଘରେ ତୁଳସୀର ଗଛ ଅବଶ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତୁଳସୀ ଅଛି ତ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ତୁଳସୀ ମାଙ୍କୁ ଚୁନୁରି ଅବଶ୍ୟ ଚଢ଼ାଇବା ଉଚିତ। ଏମିତିରେ ଲୋକେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଖାଲି ଲଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତୁଳସୀ ମାଙ୍କୁ ଚୁନୁରି ଚଢ଼ାଇ ନଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଲଗାଇବାର ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ତୁଳସୀର ଗଛ ଚୁନୁରି ବିନା ଅଧୁରା ରହିଥାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଗଛ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଦେବୀ ଅଟନ୍ତି, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର ମାତା ମାନିଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ତୁଳସୀକୁ ଚୁନୁରି ଅବଶ୍ୟ ଚଢ଼ାଇବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଥାଏ। ଘରେ ରହୁଥିବା ମହିଳା ସର୍ବଦା ସୁହାଗିନୀ ରହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀକୁ ଚୁନୁରି ଚଢ଼ାଇବା ସମୟରେ ଆପଣ ଏହି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ କି ଆପଣ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଚୁନୁରି ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନାଲି ରଙ୍ଗର ସମ୍ବନ୍ଧ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ସହିତ ରହିଥାଏ ଏବଂ ବୁଧ ଗ୍ରହର ତୁଳସୀ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଥାଏ। ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ବୁଧ ଗ୍ରହ ମିତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ବୁଧଙ୍କ ମିତ୍ର ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶନି ଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ତୁଳସୀରେ ନାଲି ଚୁନୁରି କେବେ ବି ଚଢ଼ାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ତୁଳସୀରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର, ସବୁଜ ରଙ୍ଗର କିମ୍ବା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଚୁନୁରି ଚଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, କିଛି ଲୋକ ଜଣା ଅଜାଣତରେ କିଛି ଜିନିଷ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁଳସୀର ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛ ବହୁତ ହିଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଗଛ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ଏହାର ବହୁତ ଦେଖାଶୁଣା ଏବଂ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ତେବେ ଯାଇ ଏହାର ଶୁଭଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ତୁଳସୀର ପାଖରେ ଅପଶବ୍ଦ ନ କହିବା ଉଚିତ। ତୁଳସୀର ପାଖରେ ଭୁଲରେ ବି ଜୋତା ଚପଲ ଅଥବା ଝାଡ଼ୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ପାପ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ତୁଳସୀର ଗଛ ଥିବ ସେହିଠାରେ ବା ଆଖପାଖରେ ପାନଛିପ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଘୋର ଅନର୍ଥ ଘଟିଥାଏ। ତୁଳସୀ ପାଖରେ ଜଳରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ପାତ୍ର ବି ନ ରଖିବା ଉଚିତ। ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଦୀପ ଜଳାଇବା ପରେ ସେଠାରୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତୁଳସୀର ଗଛ ଥାଏ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ସର୍ବଦା ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏଥିପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ତୁଳସୀ ଗଛର ଆଖପାଖରେ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା ଉଚିତ। ତୁଳସୀ ଗଛ ତଳେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ଗଣେଶ ପ୍ରତିମା ନ ରଖିବା ଉଚିତ। ତା ସହିତ ତୁଳସୀ କୁଣ୍ଡରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଗଛ ନ ରଖିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ପାଖରେ କୌଣସି କପଡ଼ା ନ ଶୁଖାଇବା ଉଚିତ, ଅନ୍ୟଥା କପଡ଼ାରୁ ଗନ୍ଧିଆ ପାଣି ତୁଳସୀ ଗଛ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ରବିବାର ଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୋଳନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ରବିବାର ଦିନ ତୁଳସୀରେ ଜଳ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାକି ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ନିତ୍ୟ ତୁଳସୀରେ ଜଳ ଚଢ଼ାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଅବଶ୍ୟ ଜଳାନ୍ତୁ। ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଆପଣ ଏହା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ଭଲ ମାଟିର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଗନ୍ଧିଆ ଜାଗାରୁ ମାଟି ଆଣି ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁଳସୀ ମା ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଖିବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ତୁଳସୀକୁ କେବେ ବି ଗନ୍ଧିଆ ସ୍ଥାନରେ ନ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଘରେ ତୁଳସୀର ଗଛ ନ ଶୁଖିବା ଉଚିତ।
ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାନ୍ୟତା ଅଛି କି ତୁଳସୀର ଗଛ ଶୁଖିବା ହେଉଛି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ସଂକେତ ଅଟେ। ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଶୁଖିଗଲେ ଘରୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଶୁଖିଯାଇଥିବା ତୁଳସୀରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିନଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଶୁଖିଗଲେ ଏହା ଆସିବାକୁ ଥିବା ବିପଦର ସଂକେତ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ତୁଳସୀ ଗଛର ଭଲସେ ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ। ତୁଳସୀ ଗଛ ଯେତେ ସବୁଜମୟ ହରାଭରା ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସେତେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ତୁଳସୀ ଗଛରେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ନ ରହିବା ଉଚିତ। ଏମିତି ସ୍ଥାନରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇନଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଜଳ ନ ଚଢ଼ାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ବି ପାପ ଅଟେ। ତୁଳସୀଙ୍କୁ ବିନା ସ୍ନାନ କରି ଜଳ ଚଢ଼ାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି, ତୁଳସୀଙ୍କୁ ନିତ୍ୟ ଜଳ ଚଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ସେବନ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତୁଳସୀର ଗଛ ସର୍ବଦା ଘରର ସାମ୍ନାରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏହାକୁ ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଲଗାଇବା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ କହିବି, ଯାହାକୁ କରି ଆପଣ ନିଜର ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ। ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣ ଏହି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କରିପାରିବେ। ଭଲ ଦିନମାନଙ୍କରେ କରାଯାଉଥିବା ଏହି ମହା ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ଭରିଦେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସକାଳୁ କରନ୍ତୁ। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଏକ ନାଲି ରଙ୍ଗର ସୂତା ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏକ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଚାଉଳ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଉଳ ଉପରେ ସିନ୍ଦୁର, 1 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ଏବଂ 3ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ନେଇ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଧନର ଅଭାବ ଦୂର କରିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେହି ମାଟି ହାଣ୍ଡିକୁ କୌଣସି ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ଭସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ଏବଂ ଘରେ ଯଦି ଏକାଧିକ ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଛି ତେବେ ତାହାକୁ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ଘରେ ଏକାଧିକ ତୁଳସୀ ଗଛ ରହିଲେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନର ସଂକେତ ଅଟେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।